उत्कलमेल टीवी प्रायोजित स्वस्ति साहित्य संसद आयोजित डिजिटल साहित्य सभा को आपण मानक स्वागत। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार द्वादश संस्करण को आपण मानक स्वागत करुछि। आज सभार सभापति महेंद्र कुमार पट्टनायक, आज आलोचक विशिष्ट गाल्पिक राज्यवर्धन धल महापात्र भुवनेश्वर, निमंत्रित कवि विष्णुप्रिया महापात्र राउरकेला, चंद्रभाग अनुष्ठान बालेश्वर कवि श्रीदेव, अध्यापिका सुचित्रा पाणिग्राही भद्रक, श्रीपूर्ण साहित्य पत्रिकार संपादक उमाकांत महापात्र पुरी, मौसुमी दास भुवनेश्वर, अध्यापक किशोर पाणिग्राही भद्रक, कलिंग कन्या नायक नुआदिल्ली, कुंज बिहारी राउत राउरकेला एवं आजिर गाल्पिक पवित्र पाणिग्राही भद्रक तथा आमर साहित्य संपादिका अंगुरबाला परिड़ा मु समस्त को स्वागत करुछि, अभिनंदन जनाऊछि। बंधुगण, आज समय आमे देखुछु जे समाज रे बहु सर्जनशील स्रष्टा माने निज निजर काव्य कविता, गल्प, उपन्यास, प्रबंध, नाटक, समालोचना आज लेखि चलछन्ते। बहु परिमाण रे लेखा जाउथिले मध्य वास्तव रे साहित्यिकटी कौन लिखिब, कौन लेखा जाई नाही, कौन लिखिब? ईश्वरंकर उदारतार कथा कहब ना, कारण बंचिबा पई वास्तवता को ईश्वरंक ठारे से केबे हेले छाड़ी दे पारिबो नाही। पूर्व सूरी ठारू जहा पाइछि से विश्वास करे नाही, कारण लेखक आज तार गोटे स्वतंत्र परिचयर संधान रे अछि। से स्वतंत्र परिचय को खोजिला बेले से देखे तार भाषा, तार वेशपोषाक, तार खाद्य, किंतु ता भितरु निजको खोजिबा को पड़े। तार खाद्य कौन हेबो, पोशाक कौन पिंधिबो, कौ भाषा को से आपणी नेबो, कौ स्थान रे से वास करिवो। कारण आजिर लेखकों पाखरे एते विकल्प रहिछि जे कौनसी निर्दिष्ट जिनिस को धरी रखिया पाई से केबे हेले बाध्य नुहे। ए जगतीकरण जुगरे सारा विश्व रे भल जिनिस ता पाखरे यथेष्ट परिमाण रे उपलब्ध। तेणु तार चाहिदा अनुजाई, तार सामर्थ्य अनुजाई से बाछि नब से कौन करिवो। लेखकटी को भी चिंता करिया को पड़ुछि जे से स्थितिवादी हेब ना विश्व देख मधुमय तार जयगान कर चलिबो। कारण लेखक जदि गोटे निर्दिष्ट सांस्कृतिक परिमंडल भितरे बा गोटे निर्दिष्ट संस्कृति को से आपणे नहीं थांता, ताहले हुए तो ता जीवन रे इमिति चिंता करने को पड़ता नाही। तेणु आजिर लेखक आधुनिक पाठक, आधुनिक मनीष को सम्मान जणाइबा पई एक नूतन शैली उत्थापन करुछि से बाध्य होई। लेखकर सृजनशील मन बा सृजनशील आत्मा विश्व बाहर रही गोटे निरापद, गोटे कोलाहल विहीन भूमि विश्व सहित संयोजित होगापाई ता पाखरे कौन सी प्रकार सुजोग नाही। यही प्रसंग रे प्रोफेसर प्रफुल्ल महांती गोटे आर्टिकल लिखिथिले जे गोटे सचेतन लेखक एका संगरे अनेक पृथ्वीर से परिचय पाउछि। अनेक पृथ्वी कौन ना गोटे धर्म परंपरार पृथ्वी, गोटे ध्यान मार्गर पृथ्वी, गोटे वैज्ञानिकर पृथ्वी, गोटे राजनीतिर पृथ्वी, सामाजिक कर्मकर्तांकर पृथ्वी, वैदिक ज्ञानर पृथ्वी, समाज विज्ञानी मनोविज्ञान पृथ्वी, साधुसंतर पृथ्वी, गोटे वास्तववादी पृथ्वी, गोटे नास्तिकर पृथ्वी। एते छवि, एते चित्रकल्प, एते मेटाफर, एते स्वतंत्र दर्शन पृथ्वी जोटी अच्छी से कौ पृथ्वीर कथा लिखिब। जदि से इतिहासर कथा कहब ताहले तार निजर परिचय हजिଯିब। जदि से गरीबंकर कथा कहब तेबे से प्राचुर्यर विश्व भाषा को अस्वीकार करने को पड़िबो, करने पे बाध्य हब। जदि से आध्यात्मिक विश्वर संधान करिवो
से वास्तव विश्व को अजथारे गोटे रहस्यमय कर गढ़ी तोड़। तेणु कवि बा लेखक सबुबले निजर एक स्वतंत्र विश्व गढ़ा से साधना जारी रखे, लोकों को आनंद देवाई, पाठक मानकर मनोरंजन पाई से साहित्यिक भाषा और शब्द मान को केवल सजो थाए, से ही तार सार्थकता से लाभ करे। किछि न पारिले शब्द कला को गोटे मंत्र स्तर को नवापाई ता साधना जारी रखे। तेणु से मंत्र स्तर को नवापाई साधक मानकर कविता आमे शुणिबा, गल्प शुणिबा, आलोचना शुणिबा। बंधुगण, एक बहु विचार्यर कथा आमे आलोचना करवा परवर्ती समय रे। तेबे बंधुगण, आपण माने कार्यक्रम को देखि हमको यथेष्ट प्रोत्साहन देथिबार आपण मानको बहुत धन्यवाद। आज रे कार्यक्रम को आगो को बढ़ाई नवाई मो अंगुरवाला परिडा को निवेदन करी। आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य उत्सवर एई द्वादश अध्याय को आपण मानक सहित मो स्वस्तिर साहित्य संपादिका श्रीमती अंगुरबाला परिडा। गोटे अनिश्चित जीवन और अनिर्धारित आतंकर द्रोह काल रे एबे कोरोनार कारुणिक दृश्य प्रखर प्रखरतर भावे विस्तारी चलीछि तार काया। तार ब्रह्मांड ध्वंसर अभियान को पराहत करिवार ब्रह्मास्त्र आमे हासिल करिनो जाए। तथापि आमे हारि जाइनो। कोरोनार एई द्रोह काल रे आसंतु शुणिबा ओडिशार जणे लब्ध प्रतिष्ठ गाल्पिक आलोचक श्रीयुक्त राज्यवर्धन धळ महापात्रଙ୍କୁ स्वस्ति साहित्य संसदर समस्त श्रोता बंधु मानकु मो राज्यवर्धन धळ महापात्र सादर नमस्कार जनाऊँगी। जेहेतु समग्र विश्व वर्तमान कोरोना कबलित, से आज आलोच्य विषय रखी कोरोना द्रोह काल। कोरोना निश्चित एक द्रोह काल, जेहेतु समग्र विश्व इसरे कबलित। पीड़ित और मृताहत संख्या देखिले वर्तमान समग्र विश्व आतंकित और आशंकित किंतु ये द्रोह काल केते गुड़े भल जिन दृष्टि को आसी। द्रोह काल भितर प्रकृति निजक पुनः संस्थापित करिछि। वायुमंडल रे प्रदूषण नाही, नदीर जल निर्मल होइछि। सकाळ संध्यारे पक्षी मानकर कलकाकली और पूजन शोभा जाउछि। एही समय भितर बहुत किछि परिवर्तन घटिछि लोक मानक जीवन में। लोक माने निजक चिन्हबार प्रयास करिसेंती एवं ये जो कोरोना आक्रांतर समय मार्च मास एपर्यंत आम जीवन को कबलित कर रखी। ता भितर गोटे उपलब्धि आसी जमी आम 50 वर्ष तलक फेरी जाइछु एवं प्रकृति सहित आम मातृगर्भस्थ नाभ्य संपर्क परी वर्तमान संपर्क के स्थापित हो पारि। प्रथम थर पर विकासशील एवं विकसित राष्ट्र माने प्राधान्य देले अर्थनीति उपरे मनुष्यर जीवन। यही समय आउर किछि भल जिनिस घटी। रास्ता घटुवा दुर्घटना कमी जाइछि। दुर्घटना जनित अकाल मृत्यु कमी जाइछि। चोरी कमी, राहाजानी कमी, डकायती कमी, अपहरण और बलात्कार भली दुष्कर्म कमी कमी जाइछि। संगरोध और गृहबंदी जीवन भितर केतोटी विलक्षणता दृष्टि को आसी। या भितर घर हिंसा बढ़ी जाइछि। लोक माने मानसिक विषादग्रस्त होइछन्ति, विकारग्रस्त होइछन्ति। रोजगार हरैबार भय युव समाज शंकाग्रस्त होइछन्ति। समस्त भीतर गोटे मृत्यु को लेकिन गोटे कोकुआ भय सृष्टि होइछि एवं एबे गोटे अविश्वास वातावरण ये समय कटिबो कि नहीं, ये समय केते दिन पर्यंत चलिबो एवं केबे सरिबो, एटा समस्त को आक्रांत कर रखिछि। एवं आमे प्रथम जेतबळे संगरोध गृहबंदी आरंभ होइतला ताकू गोटे छुट्टी बोली भाविकी खुशी कटाउथलु
किंतु यार समय जिते बढ़ी 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 गला मनुष्य भितर एकलापन और निसंगता से बढ़ी 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 चली भोगवादी चिंता वस्तुवादी चिंताधारा और भौतिक सुखर लालसार अन्वेषारे धाई मनीष माने संगरोध निसंग गृहबंदी जीवन भितर गोटे जिनस को उपलब्धि करछथि ताहा होछि जीवनर मूल्य खूब नगण्य मनीष जेते चेष्टा कले मध्य प्रकृति एवं ईश्वर ऊपर विजय पाई परिबो नाही तेणु ये जो संगरोध और गृहबंदी जीवन भितर आमर जो एकलापन बढ़ी जाइछि निसंगता बढ़ी जाइछि ताकू मुकाबला करने आमको मानसिक स्तर में प्रस्तुत होगा पड़ो ये जो मानसिक स्तर में प्रस्तुत हवा केमिति हेबा आमे सेथिपाई आमर प्राचीन ऋषिमुनि माने आमको दुईटी अमूल्य रत्न प्रदान करि जाइछन्ति से दुईटी अमूल्य रत्न होछि ध्यान और प्रार्थना ध्यान और प्रार्थना द्वारा ये जो समस्यार समाधान आमे करि परिबा कारण ध्यान द्वारा मनुष्य आत्मस्थ हुए आत्मबल संग्रह करे एवं प्रार्थना द्वारा से तार निसंगतापण को दूरेगा को चेष्टा करे व्यक्तिगत जीवन समस्त तिक्तता जंत्रणा और दुख भोग को ध्यान द्वारा अर्थपूर्ण भाव एवं गभीर तात्पर्यपूर्ण भाव आमे रूपांतरित करिपारिया जीवन दर्शन ध्यान जीवन को एक नूतन दृष्टिभंगी प्रदान करे जो नूतन दृष्टिभंगी वर्तमान कोरोना द्रोहकाल भितर यथेष्ट रही ध्यान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति निजर स्थिति को ऊर्ध्व को नहीं एमती एक अनुभव स्तर को पहुंच जाई परिबो जे सेठी ताकू मृत्यु भयभीत करि परिबो नाही बरं मृत्यु जीवन यात्रार आउ एक ऊर्ध्वतर सोपान बोली से ताकू ग्रहण करी ये ध्यान और प्रार्थना आवश्यकता ये रही जे कोरोना द्वारा मृत्यु भय क्रमश मनीष मान भर रोग प्रतिशोध शक्ति को कमे कमे चली पीड़ित लोक मान जंत्रणा और रोगजनित मृत्यु एवं आरोग्य परवर्ती अवस्था अस्पृश्य हमार जो भय देखी लोक मैंने कात अवस्था रोच यह रोग पर एपर्यंत औषध बाहरी ना सत कथा किंतु औषध न बाहर सत्य आरोग्यर परिमाण को देखिले यह निश्चय मन भर गोटे आशा संचार करुच्ची जो मैंने आरोग्य होती दृढ़ मनोबल द्वारा आरोग्य होती जेकोसी रोग जिते आम मनोबल दुर्बल हो आमको से रोग मारी बस तेणु ये जो दृढ़ मनोबल सृष्टि करने परिस्थिति आवश्यक रही आमको मानसिक स्तर में खूब दृढ़ हवा दरकार एवं ये मानसिक दृढ़ता सृष्टि करने आमको ध्यान और प्रार्थना सहायक हो पार कारण आम जो कहले जो मानसिक दृढ़ता व्यक्ति मैंने आरोग्य लाभ कर समस्त मानसिक दृढ़ता सामान नुहे मानसिक दृढ़ता जदिव आम कहूँ विज्ञान कहूँ समस्त ब्रेन साइज सामान किंतु मानसिकता और ब्रेन भितर तफात रही से ब्रेन को मानसिकता को डेवलपमेंट करने आमको ध्यान और प्रार्थना पर निर्भर करा पड़ो हमारा महामनुष्य मैंने कही शरीर अवस्था निर्भर करे शरीर मध्यस्थ आत्मा एवं शरीर बाह्यकोशीय आवरण पारस्परिक प्रतिक्रिया उपर जदि संपूर्ण तथा बाधारहित आत्मशक्ति मनुष्य देह भीतर को प्रवेश करे तेबे से देह भीतर गोटे सकारात्मक प्रतिषेधक व्यवस्था करें जहाँफल आम विभिन्न प्रकार रोग को प्रतिहत कर दे पार आत्मशक्ति जो आम शरीर कोश को प्रवेश करे से सृष्टि करे आम प्रत्येक कोशिका भितर सृष्टि करे ऊर्जा जो ऊर्जा आमको रोग सहित लड़वा को शक्ति जोगाए एवं मनुष्य को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें जदि कौन भय और आशंकार वातावरण भितर यही मुक्त अबाध प्रवेश ऊर्जा शक्ति आम शरीर को न जाए तेज आम बाधिग्रस्त हमें एवं जेहेतु आम आम भितर रोग प्रतिषेधक शक्ति कमी कमी जाए आमको रोग मारी बसे
ये जो कोरोना रे गृह काल अच्छी चली यही गृह काल भितर आमको औषध अपेक्षा आम मानसिकता को अधिक सुदृढ़ करने आवश्यकता रही कारण जितेबाला जड़े व्यक्ति निसंग हो जाऊँगी एकला हो जाऊँगी परिवार विच्छिन्न हो रही संगरोध जीवन बिताऊँगी से तार स्नायविक स्तर में सी दुर्बल हो चली यही जो स्नायविक दुर्बलता प्रत्येक मनुष्य भर देखा जाए काटिया बर्तमान कौन कर विभिन्न प्रकार चलचित्र टीवी सीरियल यूट्यूब विभिन्न चित्र इत्यादि देखुं यह देखा फल आम समय काटि पारे सत किंतु आम निजक दृढ़ कर समय काटिबा ना आम जो सब चलचित्र व धारावाहिक को देखुचु तार विभिन्न दृश्य चित्र आमको बहुत समय अस्थिर करुच्ची और अंतर्मुखी करुच्ची तेणु यही समय आम जो निसंगता को आम दूर करने ये जो दृश्य संपर माध्यम रही छाड़ी जदि आम ध्यान और प्रार्थना पर गुरुत्व देवा ताले मु भावुची ताहा विशेष फलप्रद हेब ए दुष्समयर मुकाबला आम आत्मशक्तिर अभिवृद्धि एकांत अपरिहार्य आत्मशक्ति वृद्धि ध्यान और प्रार्थना ठारो सरल और वरिष्ठ माध्यम आउ किछि नाही आमको सब मन रखा पड़ो जे कौन दुस्समय चिरस्थायी नुहे मात्र दुस्समय चलीगला यदि आम आत्मबल आम भर प्रतिषेधक व्यवस्था प्रतिरोधक शक्ति जब कमी जाए गोटे चिरस्थायी प्रभाव आम शरीर पर छाड़ी चली तेणु आम शरीर एवं मन को सुस्थ रखापी कारण शरीर और मन परस्पर परिपूरक ताकू सुस्थ रखापी आमको ये ध्रुव काल ध्यान और प्रार्थना पर विशेष गुरुत्व देवा पड़ो। चिठिरे भरी तुमर तमाम देहर ताती छुई देले ताकू संक्रमण रे सारा देह उठे माती एक मु कहूनी कहती कवि विष्णुप्रिया महापात्र बाहर को दिशंती पुणी दिशंतीनी ए दिशी न दिशिबार दुख सबको शब्दर सबुजिमारे बेस सतर्कतार सह सजई पारंती कवि विष्णुप्रिया महापात्र खोली पढ़िबा कि तांको चिठिरु खंडे खोली जीव काले तांकर गुमर थाउ बरं से निजे पढ़ंतु से चिठी आमे सुनिबा गोटे कविता खोलिब गुमर शेषे कवि विष्णुप्रिया महापात्र। नमस्कार मो कवितार शीर्षक खोलिब गुमर शेषे जन्मरु मुत निर्यातनार विकल विभवटीए मोर तो छुईले अलोड़ा भाव मो चौपाशे लुट उठाए किछि बुझे नाई अबुझा आखि मो कहार कटाक्ष केते अनादर झरे झर झर हुई जीवन झरण साथे सेही अनादर मझिरे झुले मु सुख दुख एका करी आरंभ अलोड़ा रम्य रूपर अपूर्व मो कारीगरी जेबेके लड़ई समादरे मते तही थाए आन भाव भावरे अभाव भरी जाए शेषे सरीगले बहिभव अभावे अभावी हुए कई सिना भावरे मु महाधनी विकल विभवे आरती हेले भी मनरे मु महामानी भांगी पारे नाई दंभपण मो छाती तल छपा कोह मु निजे मो पाई दुख भितर सुखर समारोह भव्य फलपा भितर समाज असली चेहरा दिशे सीमा सरपद पारी होई गले खोलिब गुमर शेषे खोलिब गुमर शेषे। स्मिता दास और आउ केते जनक परी अभाव दासर देश रे एमिति भी किछि सृजनशिल्पी जन्म नहीं थांती भोकर भौरी भितर बुड़ी न जाई खसी पड़ुथिबा आकाश को श्रीकृष्ण परी काणी आंगुठी टेकी धरी तो पाई मो पाई अन्य मानक पाई टाड़ी दियंती फासी स्वप्न जहांक पाई जीवन सबुबले गोटे चैलेंज प्रथम कविता लेखा हो कि प्रथम संकलन प्रकाश लक्ष्यटीए रखी निर्धारित समय रे संपादन करिबा तांकर शौक आ मृत्यु मृत्यु तांको पाई एक सुख निद से आउ केही नुहंती आम समयर एक सुपरिचित काव्यस्वर चंद्रभागार संपादक कवि श्रीदेव कविता निद कवितार शीर्षक निद गछतल टिके छाई देखी आश्रय निये सुरेन्द्रमुखी गछतल टिके छाई देखी आश्रय निये सुरेन्द्रमुखी बाजा बजेई बजेई बिंडी पड़ी जाइथिबा डाहाण हाथ विषी आंगुठी मुंडिया हो गलानी तार सबुदिन एमिति मिलंता कि टिके छाई परी छाई हाड़ी सुरेन्द्रमुखीर
ଦିଚିଲମ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ବୁଜି ଯାଆନ୍ତା ତା ଆଖି, ଫଟା ପାଦ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତା ତା ଦିନଯାକର ଥକା ଶ୍ରମ ଜାଳ। ଗଛ ଛାଇରେ ଶୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ତା ପୁଅ ନଳମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ବସିଛି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପଡ଼ିଶା ପରିଜନ ଚାରିପାଖରେ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାଜା ପିଟୁଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାଜା ପିଟୁଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତା ଜୀବନଯାକ ସଞ୍ଚିତ ମାଂସପେଶୀକୁ ଠୁଳେଇ। ତା ହାତ ନା ତା କଲିଜା ଫାଟି ବାହାରି ଯାଉଛି ପିତ୍ତ ପାଟିରୁ। ତା ହାତ ନା ତା କଲିଜା ଫାଟି ବାହାରି ଯାଉଛି ପିତ୍ତ ପାଟିରୁ। ଆଜି ସୁରେନ୍ଦ୍ରମୁଖୀର ପୁଅ ବାହାଘର। ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ନ ପାରି ପୈତୃକ ପେଶାକୁ ଯିଏ ଆଦରି ନେଇଛି ତାରି ବାହାଘର। ଗଛ ଛାଇରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶୋଇଥିଲା ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି, ଆଉ ଉଠି ନଥିଲା ପୁନର୍ବାର। ଗଛ ଛାଇରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶୋଇଥିଲା ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି, ଆଉ ଉଠି ନଥିଲା ପୁନର୍ବାର। ଉପରେ ଛାତ, ତଳେ ଚାରି କାନ୍ଥ, କାନ୍ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଘର, ନ ଖୋଲିଲେ ଅମୁହାଁ ଦେଉଳ। ସଂସାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲେ ତା ହୁସିଆରୀରେ ବସାଏ ଦରଜା ଓ କଞ୍ଚି କୋଲପରେ ମୁଖ ବାନ୍ଧେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁ ଉପଚାରରେ ସଜାଏ ଘର। ସଜାଇ ନ ପାରିଲେ ଉଡ଼ିଯାଏ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ପର। ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ କବିତା। ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, କବି ସୁଚିତ୍ରା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ମୋ କବିତା ଗେଣ୍ଡାଳିଆକୁ ନେଇ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ। ଘର ତ କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରର ସମାହାର ନଥିଲା, ନଥିଲା ବି ଶବ୍ଦଟିଏ ଖାଲି, ଜାଣିଥିଲି ନଥିଲା ବି ଶବ୍ଦଟିଏ ଖାଲି। ଘର ଚିରକାଳ ଆମ ଆଶା ଭରସାର, ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାବନାର, ଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୁଅର, ଯେତେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣର ଅପାସରା ଇସ୍ତାହାର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି। ଘରଟିଏ ଗଢ଼ା ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ ଖାଲି ବାଲି ଇଟା ପଥରର ଢଳେଇ। ଘର ଗଢ଼ା ହୁଏ ଛୋଟିଆ ଛାତିର ଅୟୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ରକ୍ତ ଓ ସ୍ୱେଦର ଅପୂର୍ବ ବିନ୍ୟାସ। କେତେ କେତେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଶୂନ୍ୟରେ ଗଲେ ଯାଇ ମିଳାଇ। ଘର ତ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଖାଲି ଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ ଇଟା ବାଲି ପଥରର ଢଳେଇ। ଘର ଆମରି ହାତ ପାପୁଲିରେ, ଆମ ଆଖିର ଢଳ ଢଳ ଲୁହ ବୁନ୍ଦା କରେ। ଘର ତ ଆମ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ହସରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଘର ଆମରି ହାତ ପାପୁଲିରେ। ଘର ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଠେ କି ବିଶ୍ୱାଏ ଜମି ନୁହେଁ, ଘର ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଠେ କି ବିଶ୍ୱାଏ ଜମି ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ଯାହା ବେଶୀ ଲୋଡ଼ା ତା ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀରତା, ଆଉ ଭରସାରୁ ଚେନାଏ। ଏଇ ତ ଘର, ଏଇ ଘର ପାଇଁ ଏତେ ଲୁହ, ଏତେ କୋହ, ଏତେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ, ଏତେ ପୁଣି ଅର୍ଥଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଘର ଛାଁ ଘର ପଡ଼ିଥାଏ, ବଦଳି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଘରର ମଣିଷମାନେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଘର ଥାଏ ସେମିତି, ବଦଳୁଥାଏ ବ୍ୟବହୃତ ଆସବାବ। ଘର ଛାଁ ଘର ପଡ଼ିଥାଏ ସେମିତି, ବଦଳୁଥାଏ ବ୍ୟବହୃତ ଆସବାବ। କେବେ କାଠି କୁଟା, କେବେ ମାଟି ବାଲି, କେବେ ପୁଣି ଇଟା କି ପଥର ଠୁଳେଇବାକୁ ହୁଏ। କେବେ କାଠି କୁଟା, କେବେ ମାଟି ବାଲି, କେବେ ପୁଣି ଇଟା କି ପଥର ଠୁଳେଇବାକୁ ହୁଏ ଗଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟେ ଘର। ଆଖି କଥା ଆଖି ନ ବୁଝିଲେ ହାତରୁ ହାତ ଖସିଗଲେ, ଆଖି କଥା ଆଖି ନ ବୁଝିଲେ ହାତରୁ ହାତ ଖସିଗଲେ, ଅମାନିଆ ମନ କେଣେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଖସିପଡ଼େ ଘର। ସତେବା ଘର ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ଉଡ଼ିଯାଏ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ପର। କିଏ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟୀ ନବୀନ ପିରତି ବହି, କିଏ ତମେ ସରଗର ବାଳାଗ? କାହାର ଆବେଶେ ରସି ଆକାଶେ ଆସନେ ବସି, ଢାଳି ଦିଅ ଦର ଧାରାଗୋ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଏ ବର୍ଷା ଜଣେ ତନ୍ମୟୀ ପ୍ରିୟା। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏକ ଅହଙ୍କାରୀ ନାରୀଟିର ନାଁ। କାଚକାନ୍ଥ ଆରପଟୁ ଅସରାଇ ଛିଟା ଛାଟି ଦରଦି ବୁକୁରେ ଜାଳେ ଶ୍ରାବଣର ନିଆଁ। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ କବିତା, ଅନେକ ଗାଥା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ଷାର ବଳୟ ତଳେ ତମେ କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଘୋର ଛାଇ। ଶ୍ରୀପର୍ଣ୍ଣାର ସମ୍ପାଦକ କବି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର କବିତା ବର୍ଷା। ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ମୋର ଆଜିର କବିତା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା।
ବର୍ଷାର ବଳୟ ତଳେ ତୁମେ କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଘୋର ଛାଇ। ବର୍ଷାର ବଳୟ ତଳେ ତୁମେ କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଘୋର ଛାଇ। ନିଦାଘର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତୁମେ ମିଥିଳାର ଶେଷ ସାହାନାଇ। ବର୍ଷାର ବଳୟ ତଳେ ତୁମେ କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଘୋର ଛାଇ। ବର୍ଷାର ସୋହାଗେ ମୁଁ ଜଡ଼ସଡ଼ ଗୋଟା ପଣେ ଓଦା। ବର୍ଷାର ସୋହାଗେ ମୁଁ ଜଡ଼ସଡ଼ ଗୋଟା ପଣେ ଓଦା। ବର୍ଷାର ବିୟୋଗେ ମୁଁ ଯେ ନିଃସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା। ବର୍ଷାର ବିୟୋଗେ ମୁଁ ଯେ ନିଃସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା। ଚୁପି ଚୁପି କେତେ କଥା କହିଦିଏ ବର୍ଷା ନିୟତିର କାନେ। ନିରାଗ ନିରାଶ ମୁଁ ବର୍ଷାର ବିହୁନେ। ବର୍ଷା ମୋ ମନରେ ଭରିଦିଏ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବନା। ବର୍ଷା ମୋ ମନରେ ଭରିଦିଏ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବନା। ବର୍ଷାରେ ମୁଁ କାଳ କାଳ ହୁଏ ଆନମନା। ବର୍ଷା ମୋର ଜୀବନର ସପନ ଦୁଲଣା। ବର୍ଷା ମୋର ଜୀବନର ସପନ ଦୁଲଣା। ପିରତିର ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ମୋର ସପନ ସୋହାଗ। ମୋର ଏଇ ଦୁସ୍ଥ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ସବୁଜ ବେହାଗ। ବର୍ଷା ମୋର ଏଇ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦ୍ୟୋତନା। ମୋ ମନର ମରୁଦ୍ୟାନେ ବର୍ଷା ଥଲ ଥଲ ଥନର ଝୁଲଣା। ମୋ ମନର ମରୁଦ୍ୟାନେ ବର୍ଷା ଥଲ ଥଲ ଥନର ଝୁଲଣା। ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼େ ଆଜି ମୁଠା ମୁଠା ନୀଳମୋତି। ବର୍ଷା ପରି ମୋ ଘରର ସାମ୍ନା ଅଗଣାରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ପାରାବତ ଜମି ଯାନ୍ତି ସତେ କିବା ପିରତିର ନୀଳହଂସପୁରେ। ଝର ଝର ଝରିଯାଏ ଆଜି ମୁକ୍ତା ଝରା ବରଷାର ଟୋପା ମୋ ଆଖିର ନୀଳ ଦରିଆରେ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଝରେ ରାତି ସାରା ସ୍ୱେଦ ପରି ମୋ ପ୍ରିୟାର ତମାଳ ତନୁରେ। କୁନି କୁନି ପାଦେ ବର୍ଷା ନାଚେ ମୋ ଘରର ଭିତରେ ବାହାରେ। ଗୋଟା ପଣେ ଓଦା ମୁଁ ଯେ ଆଜି ରହେ ତମାମ ବର୍ଷାରେ। ବର୍ଷାରେ ଛୁଆଁରେ ଆଜି ବର୍ଷାର ଛୁଆଁରେ ଆଜି ସାରା ଦେହ ହେମାଳରେ ଥରେ। ବର୍ଷାର ଛୁଆଁରେ ଆଜି ସାରା ଦେହ ହେମାଳରେ ଥରେ। ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ମୋର ଅତୀତକୁ ଆଖିଠାରେ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଖାରେ। ମୋ ମନର ବଖରାକୁ ମୋ ମନର ବଖରାକୁ ବର୍ଷା ସଜେ ତା ସୁନା ସୁହାଗରେ। ମୋ ମନର ବଖରାକୁ ବରଷା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଅନୁରାଗ ଆଜି ମୋ ଆଖିର ଲୁହ। ବରଷା ଥିଲା ମୋ ପ୍ରେମିକାର ନାଁ ଆଜି ମୋ ଛାତିର କୋହ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଜୁଲାଇରେ ହିଁ ଝରୁଥିଲା ଶ୍ରାବଣର ନିବିଡ଼ ବରଷା। ଆଜି ସେଇ ଜୁଲାଇ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ଆଲିଙ୍ଗନର ସର୍ବଶେଷ ଆଶା। ଏ ଜୁଲାଇ ନା ଯମ ମହାକାଳ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, କହନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା କବି ମୌସୁମୀ ଦାସ। କବିତା ଜୁଲାଇ ଶ୍ରାବଣ। ନମସ୍କାର, ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜୁଲାଇ ଶ୍ରାବଣ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ମାଗୁଣି, ତୁମ ଦୁଃଖଠୁ ଆମ କଷଣ ପରା ବଳିଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ମାଗୁଣି, ତୁମ ଦୁଃଖଠୁ ଆମ କଷଣ ପରା ବଳିଗଲାଣି। ଦେଖୁନ ଯେଉଁ ଫଟପଟି ମଟର ତାଉରେ ସେଦିନ ଫୁ କରିଦେଲୁ ତୁମ କାଳିଆ କସରାଙ୍କ ଟାଣ। ଏବେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଛି ଶୋଇ କୋଉ ବା କାମକୁ। ଏଇନେ ତ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ସୀମା ସିଲ୍। ଏଇନେ ତ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ସୀମା ସିଲ୍। ବାଟ ଖାଁ ଖାଁ ନିଶୁନ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ମଦନ, ତୁମ କଣ୍ଟି ନଙ୍ଗଳକୁ ଫୁ କରିଦେଇଥିଲି। ତୁମ କଣ୍ଟି ନଙ୍ଗଳକୁ ଫୁ କରି ଆଣିଥିଲି କଳ ଲଙ୍ଗଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର। 6 ଏକର ଜମିରେ ବିହନ ବୁଣିଲି। ଏବେ ଶ୍ରାବଣର ଆକାଶରେ ତୁଚ୍ଛା ଶରତର ଚଲାବାଦଲ। ଭୁଇଁ ଫାଟି ଗଜାମରୁଡ଼ି। ଭୁଇଁ ଫାଟି ଗଜାମରୁଡ଼ି। ତମେ କ'ଣ ସଜିଲ ହେଲଣି ପୁଣି ଖଟିବାକୁ ଦାଦନ। ନାହାକେ ପୁଣି ଆଡ଼େଇଲେଣି ପାଞ୍ଜି। ନାହାକେ ପୁଣି ଆଡ଼େଇଲେଣି ପାଞ୍ଜି। ବୋଇଲା ପାଠ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାତନା। ପୃଥ୍ୱୀ ଥରିବ ବାସୁକି ଚହଲିବ। ବୋଲ ଶ୍ରୀହରି। ବୋଇଲା ପାଠ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାତନା।
ପୃଥ୍ୱୀ ଥରିବ ବାସୁକି ଚହଲିବ ବୋଲ ଶ୍ରୀହରି ନାଶ ଯାଉଛି ଧରା ବୋଲ ଶ୍ରୀହରି କଳି ଶେଷ ଆଉ ପାଦେ ବାକି ପରା ରଖ ହେ ତମ ମାଳିକା ବଚନ ରଥ ଗଲା ଶ୍ରାବଣ ପଶିଲା ରଥ ଗଲା ଶ୍ରାବଣ ପଶିଲା ମହାଦେବ ଜଳ ଲାଗି ବନ୍ଦ ଚକା ବନ୍ଦ ରୋଜଗାର ମାନ୍ଦା ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ଚାଷ କାମ ମାନ୍ଦା ସବୁ ବିଗାଡ଼ିଲ କରନା ଜୁଲାଇ ନା ଯମ ମହାକାଳ ଜୁଲାଇ ନା ଯମ ମହାକାଳ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଚାଟିଲାଣି କେତେ ଯେ ଜୀବନ ସାନ୍ତେ ଏଥକୁ ଅବା କି ବାଟ ନା ଉପାୟ ମୁଖେ ଆମ ତୁଣ୍ଡି କେତେ ତ ପାଳୁଛୁ ଆକାଟ ଭୁଲିଲୁଣି ବନ୍ଧୁ ଶଙ୍ଖୁଳା ଭୁଲିଲୁଣି ବନ୍ଧୁ ଶଙ୍ଖୁଳା ଭୁଲିଲୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ବାଟ ତେବେ ବି ସରୁନାହିଁ ଏ ଭୂତାଣୁର ନାଟ ମାରିବ କି ତାରିବ କିଏ ଜାଣେ କାଲି କାହା ଜୀବନ ପୂରିବ ମାରିବ କି ତାରିବ କିଏ ଜାଣେ କାଲି କାହା ଜୀବନ ପୂରିବ ହାତ ଟେକି ଦିଅ ହୋ ସୁଜନେ ହାତ ଟେକି ଦିଅ ହୋ ସୁଜନେ ତେହିଁକି ଭରସା ନାରାୟଣ ତେହିଁକି ଭରସା ନାରାୟଣ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଏ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା କି ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଠକରା ହାତରୁ ମୋହନ ବଇଁଶୀର ଧୁନ ଉଠିଲାଣି ଦେଖ ଦେଖ ବାଘନଖି ଲଟାର ବିଜୁଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରୋଶର ନଖରେ କେମିତି କଳା ଘୁମର ମେଘର ଛାତି ଚିରି ରକ୍ତାକ୍ତ କଲାଣି ଓଃ ବର୍ଷାରେ କି ଶବ୍ଦ ବାଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଠୁ ଆହୁରି ଧୂରିଣ ସମକାଳୀନ କବିତାର ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କବି କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କବିତା ବର୍ଷା। ମୋ କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା। ଜାଳ ଭାଡ଼ିରେ ଅଧାର ଖୋଜୁଥିବା ସାପ ପରି ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଖସ୍ ଖସ୍ କରେ ବର୍ଷା ମହାମାରୀ ହୋଇ ଭିଡ଼ି ହେଉଥାଏ ଢୋକିବାକୁ ସପନରେ ମାତିଥିବା ନିରାମୟ ନିଦଙ୍ଗୁ ଛନକା। ଜାଳ ଭାଡ଼ିରେ ଅଧାର ଖୋଜୁଥିବା ସାପ ପରି ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଖସ୍ ଖସ୍ କରେ ବର୍ଷା ମହାମାରୀ ହୋଇ ଭିଡ଼ି ହେଉଥାଏ ଢୋକିବାକୁ ସପନରେ ମାତିଥିବା ନିରାମୟ ନିଦଙ୍ଗୁ ଛନକା। ବର୍ଷା ଖୋଜେ ଛପରରେ ଫାଙ୍କ ବର୍ଷା ଖୋଜେ ଛପରରେ ଫାଙ୍କ ଫଟାକାନ୍ଥ ପଚାକାଠ କୁଢ଼ କୁଢ଼ କୁଟା ଓ ଖତରେ ଛତୁ ହେଇ ଫୁଟୁଥାଏ ଅନେକ ଅସନାକ୍ଷତ। ବର୍ଷା ଖୋଜେ ଛପରରେ ଫାଙ୍କ ଫଟାକାନ୍ଥ ପଚାକାଠ କୁଢ଼ କୁଢ଼ କୁଟା ଓ ଖତରେ ଛତୁ ହେଇ ଫୁଟୁଥାଏ ଅନେକ ଅସନାକ୍ଷତ। ଏତେବେଳେ ତମ୍ପମାନେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କ ଗାତରେ ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ସାତ ହିଡ଼ ଡିଏ ଏତେବେଳେ ତମ୍ପମାନେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କ ଗାତରେ ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ସାତ ହିଡ଼ ଡିଏ ଲୋଭମାନେ ଜୋକ ହୋଇ ଜଗିଥାନ୍ତି ଜୋର ନର୍ତ୍ତମାରେ ଗଢ଼ିଆ ତୁଠ ଗହୀର ପାଟରେ ଲୋଭମାନେ ଜୋକ ହୋଇ ଜଗିଥାନ୍ତି ଜୋର ନର୍ତ୍ତମାରେ ଗଢ଼ିଆ ତୁଠ ଓ ଗହୀର ପାଟରେ ବର୍ଷା ଆସେ ଚଡ଼କରେ ମଡ଼କରେ। ବର୍ଷା ଆସେ ଚଡ଼କରେ ମଡ଼କରେ ବଢ଼ି ଓ ଝଡ଼ିରେ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼େ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନରେ ତୋଡ଼ ପଡ଼େ ରଡ଼ ପଡ଼େ ନଈଙ୍କ ଶୋଷରେ ମୋଡ଼ ପଡ଼େ ସୁଅରେ ସୁଅରେ ତୋଡ଼ ପଡ଼େ ରଡ଼ ପଡ଼େ ନଈଙ୍କ ଶୋଷରେ ମୋଡ଼ ପଡ଼େ ସୁଅରେ ସୁଅରେ କୂଳର ଆକଟ ହୁଡ଼ି ମୁକୁଳା ଫିଟନ୍ତି ଘାଇ ଲମ୍ବି ଆସେ ଲହ ଲହ ଦୁଇ କେନା ଯିବ ଛାଟିଚୁଟି ସଫା କରିବାକୁ ଶାଗୁଆ ସପନ ଚୁଲିରେ ପଶେ ପାଣି ଚାଉଳ ପଡ଼େନି ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ଭୋଗ ତାତି ଉଠୁଥାଏ ଶାଗୁଆ ସପନ ଚାଟିଚୁଟି ସଫା କରିବାକୁ ଚୁଲିରେ ପଶେ ପାଣି ଚାଉଳ ପଡ଼େନି ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ଭୋଗ ତାତି ଉଠୁଥାଏ ତଥାପି ତ ତା ପାଦର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼େ ତଥାପି ତ ତା ପାଦର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଉଷୁମ କମ୍ବଳ ତଳେ ସପନଟେ ବୀଜପତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ କାନ ପାରିଥାଏ
ତଥାପି ତ ତା ପାଦର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଉଷୁମ କମ୍ବଳ ତଳେ ସପନଟେ ବୀଜପତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ କାନ ପାରିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି କଥା କବିତା ହୋଇଯାଏ, କିଛି କବିତା କଥା ହେଇ ଝୁଲୁଥାଏ ମନବନର ଗଛ ଡାଳରେ। କଥା କବିତାର ଚରିତ୍ର ହୋଇ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଯୁଝୁଥାନ୍ତି ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। କବିତା ଜରି ଗୋଟାଳି, ରାଉରକେଲାର କବି ସାମ୍ବାଦିକ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଉତ। ମୁଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଉତ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜରି ଗୋଟାଳି। ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଅବହେଳିତ ସୃଷ୍ଟିଟିଏ, ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଅବହେଳିତ ସୃଷ୍ଟିଟିଏ। କେଉଁଠି କେମିତି କିଏ ଆହାପଦ କହିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥକେ ଯାଆନ୍ତି ଦୂରେଇ ନାକରେ ରୁମାଲ ଚାପି। ସତରେ ମୁଁ ଅବହେଳିତ ଏ ସମାଜରେ, ଜରି ଗୋଟାଳି ହିଁ ମୋ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ଧରି, ସକାଳୁ ଉଠି ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ଧରି ଜୀବନ ଖୋଜୁଥାଏ ଅଳିଆ ଗଦାରେ। ସେଇଠୁ ମିଳେ ଖୋରାକ ଦିନକର, ସେଇଠୁ ମିଳେ ମୋ ଖୋରାକ ଦିନକର। ତିରସ୍କାର ହେଲେଣି ଦେହସୁଆ, ହସତ ଲିଭିଗଲାଣି କାହିଁ କେତେ ଦିନୁ। ରୋଗିଣା ମାଟି କନ୍ଥାରେ ଶୋଇଛି ମୋଝାଟି ମାଟି ଘରେ। ପାଦ ନ ବଢ଼ିଲେ କିଏ ବା ଦେବ ପଥିଟିଏ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୋତେ କେଉଁ ଏକ ଅଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ। ପିତା ମୋର କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ, ପିତା ମୋର କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମା ବି କହିପାରେନି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ସବୁ ହରାଇ ପାଇଛି ମୋତେ। ହେତୁ ହେବା ପରେ କେମିତି ବା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ହେତୁ ହେବା ପରେ କେମିତି ବା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଯିଏ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଦେଖାଇଛି ରାହା, ସେବେଠୁ ଖୋଜୁଛି ବଞ୍ଚିବାର ସାହା। ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। କେଉଁଠି ଛିଣ୍ଡା ଅଖାଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଅବା କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭିତରୁ ବଳକା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ, ସେତକ ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋର। ମୋର ବା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ହେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ମୁଁ ତ ଚୋରି କରୁନି କି ହାତ ପତାଉନି। ତେବେ ତୁମେ ଏତେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରହି, ତେବେ ତୁମେ ଏତେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରହି କାମରେ ଚୋରି ଲାଞ୍ଚ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭିତରେ ରହି ଭୁଲିଗଲଣି ମାନବିକତା। ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଆଉ ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲେ, ଆଉ ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲେ ଅନୁଶୀଳନ କର। ମୋତେ ଦେଖ, ଦେଖିବ ତୁମେ ପାଇଯିବ ତୁମର ଉତ୍ତର। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ବିବେକୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଧର୍ମ ପରାୟଣତା ଯାହା ବି ପରିଚୟ ତୁମର, ତାଠାରୁ ବଳି ମୁଁ କମ୍ ନୁହେଁ କୌଣସିଥିରେ। ତଥାପି ଜରି ଗୋଟାଳି ପରିଚୟ ମୋର, ତଥାପି ଜରି ଗୋଟାଳି ପରିଚୟ ମୋର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିବାଦରେ ନାରୀ ଓ ନାରୀର ପ୍ରତିବାଦ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନାରୀକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ସ୍ୱର, ଅନେକ ତ୍ୟାଗ, ସମର୍ପଣ, ପ୍ରତିହିଂସା, ପରାକାଷ୍ଠା ଓ ନୀତିବାଣୀର ଅସରନ୍ତି ଆଲେଖ୍ୟ। ଏ ସବୁକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରତିବାଦର ନୂଆ ସ୍ୱର। ନବ ପ୍ରଜନ୍ମର କବି କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ପ୍ରତିବାଦ। କବି କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସିଥିବା ସମାଜ ମୁଁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସିଥିବା ସମାଜ ମୁଁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତାର ଆଗମନକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ତଥାପି ସନ୍ଦେହକୁ ପ୍ରଶମନ କରି ନ ପାରି ଉଠିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ। ଯାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ପୃଥିବୀର କୋଳରେ ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରାଣର ବଳିଦାନ ଦେଇ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟା ରୂପରେ ମୂକ ପଥରଟିଏ ପାଲଟି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। କେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ। ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ଅପରୂପା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ଓ ଅଶେଷ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବାରମ୍ବାର ଅସହାୟ ଅବଳା ପାଲଟିଥିଲା। ହେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ନିବେଦନ କରି। ଅଗଣିତ ନାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦଳି ଦେଇ ତାକୁ ନତମସ୍ତକ କରିଛି ମୁଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅହଂ ସାମ୍ନାରେ। ଅଗଣିତ ନାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦଳି ଦେଇ ତାକୁ ନତମସ୍ତକ କରିଛି ମୁଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବସୁଲଭ ଶକ୍ତିଶାଳୀ,
कलिजुगर स्पर्शरे केबे छोट छोट किशोरी केबे नर्स केबे डाक्तर तो पुणी केबे शिक्षयित्री जेते पाठोई हेउ अबा महाकाश रे यात्रा करी निजको पुरुषंक सहित समकक्ष प्रमाणित कले मध्य निजर स्वाभिमान पाई आज भी नारी मनरे प्रतिवाद केवल एक शब्द निजको पुरुषंक सह समकक्ष प्रमाणित कले मध्य निजर स्वाभिमान पाई आज भी नारी मनरे प्रतिवाद केवल एक शब्द चली आसुची जुग जुग धरी भिन्न भिन्न नामरे भिन्न भिन्न ढंगरे। धन्यवाद। दीर्घ 4 दशंधि धरी साहित्य संपादना और संगठन रे सक्रिय थाई कहानीर कला और कल्पनार सम्मोहन सृष्टि करी चलीथिबा जीवनवादी गाल्पिक श्रीजुक्त पवित्र पाणिग्राही प्रेमिकार दशवतारठू खराब पाग हाइपेन एका एका अरुंधती मिछ घर छुईले प्रेम स्वप्न चोरी अथवा बरं अंधार भल पर्यंत लेखि जाइचंती देखै जाइचंती अनेक गल्पर मुह जो गल्पर मुह पाई से आज पिंधिबा को जाउचंती 2015 साहित्य एकेडमी रो गल्प मुकुट। एई अवसर रे आसंतु श्रीजुक्त पाणिग्राही को आमे अभिनंदन जणैबा एवं तांकठु सुनिबा गोटिए गल्प मन अंधार गाल्पिक श्रीजुक्त पवित्र पाणिग्राही। এই গপটর না হচ্ছে মন ଅନ୍ଧାର। ମଣିଷର ମନ ତା ଭିତରେ ଆଲୋକର ଅଂଶ ଯେତିକି ତାର ଅନ୍ଧାରର ଅଂଶ ତାଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ। ଯେମିତି ଫ୍ରଏଡ୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଭାସୁଥାଏ ଯେତିକି ଦିଶେ ଅଧିକ ଅଂଶ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଜଟିଆ ମାତା ନା से परर सेवा करे गोटे धनी घर जमीदार घर झील की जन्म होता आसीला सुख स्वाच्छंद बढ़ी दुखी रखी मन बुझे समस्त को साहाय्य करे गाँव सवर्ण असवर्ण सबू पिला से पाठ पढ़ाए ठाकुर पूजा करे ता पिला माने समस्ते भलरे उच्च शिक्षित किंतु से पिला पाठ पढ़ाइबा एवं तांकर जोई जे कि जने स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी तांकठु औषध आनिकी गरीब लोक मानकर सेवा करबा इत्यादि सब काम करे। गाँ सारा लोक ताको बहुत श्रद्धा करती भल पाती एवं से जटिया माँ जेतेबेले वार्धक्य आसीची सेतेबेले से थरे रातिरे बिछणारू उठिकी बाथरूम को जिबा बेले पड़ी जाइकी तार गोड़ खसी जाइए भांगी जाइए तार उच्च वृत्तिधारी पुओ माने कई ता कथा बुझी नांती एवं से प्रकृत में अखंज हो जाइए घर कोण में पढ़ी रही क्रमशः अवस्था दिन को दिन दुर्बल होका चलती एमती दिन आसी जितेबाला ताको भल कि दिशुनी निज काम निजे करें गाँव अन्य झील मैंने आसिक तार सेवा शुश्रूषा करुँच बोऊ मैंने खाली लोक देखाणिया भाव में तार सेवा शुश्रूषा करुँच क्रमशः देह खराब होगा जाऊँगी एत खराब हो जेकोसी मुहूर्त में तार प्राणवायु उड़ीज बोली सब भावुंट बंधुबांधव आसुँच मिठा फल धरिकी देखा करुँच जड़े धर्मप्राण लोक एवं अन्यर दुख बुझुवा लोक सी केमिति एते कष्ट पाउची समस्ते आलोचना करुँच एपरिक तार बोहू मैंने आनिक खाइबा दे जावा बेले सेठी ताकू तो दिशुनी से अंडाड़ी अंडाड़ी की खाऊची तले हाथ बाजी जाऊँगी बिराड़ी आसिक खाई दूची से निजे भी जानीपारूनी एमती अवस्था से पड़िकी रही बारंबार तार देह असुस्थ होउची एवं ताकू देखा बंधु बांधव साई पड़िशा सब आसुँच पार्टी गंगा जल दौरान ताकू धर्मग्रंथ सब पढ़ी शुणाऊँ किंतु तार प्राणवायु उड़ीकी जाऊनी से पुओ बोहू सब थिले भी तार मनर कथा से क्या कहीपारुनी समस्ते भावुंट बुढ़ीर मन भितर किसी गोपनीय कथा अच्छी बा गोपन पाप अच्छी जोटा प्रकाश करदे से हुए तो तार प्राणवायु चली जाता एक तारी बयसर बा ताठू पाखापाखि बयसर बुढ़ी मैंने ताको परामर्श दौरान शेष में जटिया माँ कौन करी तार नातुणी बहु जे उच्च शिक्षिता ताकू से डाकी कही मु ते गोटे कथा कहबी तू किंतु क्या पाखे कहबुनी मो जीवन में क्या पाखे प्रकाश करनी
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀ ଝିଅଟିଏ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ପାଦ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ମା ଆଣିକି ତୁଟୁକା ଔଷଧ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ମୋର ଗର୍ଭପାତ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାପ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାପ ହେଉଛି ଥରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ନୂଆ ଜଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଂସ ଖାଇବେ। ମାଂସ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କାହାରିକି ନ ଜଣେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ତରକାରୀ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ତାର ମାନେ ବାସ୍ନା ଏତେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ଅଧିକା ମାଂସ ଟିକେ ନେଇଥିଲି। 2 ପିସ୍ ଅନ୍ଧାରରେ ନେଇକି ଯିବାବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ଜୀବନ ନେଇ 2ଟା ପାପ କରିଛି। ଏବଂ ନାତୁଣୀ ବୋଉକୁ ଏକଥା କହିବା ପରେ ପରେ ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଶଙ୍ଖ ଉଳୁଳି ଶୁଭୁଥିଲା, ପୁରାଣ ପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ସତକୁ ସତ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋପନ ପାପ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ଏବଂ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋପନୀୟ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ଗପରେ ମନ ଅନ୍ଧାର ଗପରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ମଣିଷର ମନର ଅନ୍ଧାରୀ ଦିଗଟି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଯାହାକୁ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି। ଯାହା ବାହାରକୁ ଆଲୋକିତ ଦିଗ ଭଳି ଦିଶୁଥାଏ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଥାଏ ତାର ଏକ ଅନ୍ଧାରୀ ଦିଗ। ତେଣୁ ମନର ଅନ୍ଧାରୀ ଦିଗ ଆଲୋକିତ ଦିଗ ଅପେକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଏବଂ ଯାହା ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଅତି ନିଜସ୍ୱ, ଅତି ଗୋପନୀୟ, ଯାହାକୁ ମଣିଷ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ପାଠକ ମନରେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ଯଦି ତାର ପାପ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତା ସତରେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା? ତାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଗାଳ୍ପିକ ପାଖରେ ନଥାଏ, କାହାରି ପାଖରେ ନଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଟିଆ ମା ଭଳି ଗୋଟେ ଅତି ନିଆରା ଚରିତ୍ର, ତାକୁ ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ତାର ଦୁଃଖ ଅସହାୟତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିବାର ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତାହା ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଛାପ ପକାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏହି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଲେଖିଥିଲି ଗଳ୍ପ ମନ ଅନ୍ଧାର। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାରୀ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତିନି କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ ନିଆରା ଅନ୍ଧାରୀ ଦିଗଟିକୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣି ପାଠକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବାର, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ତରଙ୍ଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସମସ୍ତ କବିତା, ଗଳ୍ପ ଓ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ରୁଚିଶୀଳ ସମୀକ୍ଷାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରାଉରକେଲା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କବି ରାଜୀବ ପାଣି, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡ଼ା, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଧଳ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ 8 ଜଣ କବି ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକ ପବିତ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଆମର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କବିତା ପାଠ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଧଳ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି କରୋନାର ଦ୍ରୋହ କାଳ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଷୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ କବଳିତ। ଏଭଳି ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ କିଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛି ନିସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚକ ଗଭୀର ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କରୋନାର
ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ ମହାପାତ୍ର ଏହାର କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି କରୋନା ଦ୍ରୋହ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ନଦୀ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକାଂଶରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ମଣିଷ ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀର କୁଞ୍ଜନ ସର୍ବତ୍ର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି, ମନୋରମ ପ୍ରକୃତି ତାର ରୂପଲାବଣ୍ୟକୁ ଆମ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରୁଛି। ଏ ସବୁ କଥା ହେଲା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷ ମାନସିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ୟା ଫଳରେ ତାର ଶରୀର ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସଙ୍ଗରୋଧ ଯୋଗୁଁ ତା ମନରେ ଗଭୀର ଅବସାଦ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ମଣିଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିତାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଳ ମହାପାତ୍ର ଆମକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟର ସନ୍ଦିକ୍ଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ବୋଲି ଆମର ଆଲୋଚକ ବନ୍ଧୁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜଣ କବି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର ଖୋଲିବ ଗୁମର ଶେଷେ ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ମୌସୁମୀ ଦାସ ଜୁଲାଇ ଶ୍ରାବଣ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ଆସନ୍ନ ମରୁଡ଼ିର ଚିତ୍କାରରେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ କିଭଳି ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ହଜେଇ ବସିଛି ସେହି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କଣ୍ଠରେ କୃଷି ସଙ୍ଗୀତର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବ ତାଙ୍କ ନିଦ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବର୍ଷା ତୁମେ କବିତାରେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଙ୍ଗିନୀ ଏ କଥା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବର୍ଷା ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ବର୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସୁଚିତ୍ରା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ଘର ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଉଡ଼ିଯାଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପର ଏ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଉତ ଜରି ଗୋଟାଳି ଶୀର୍ଷକ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଚେତନାର ଉଦ୍ଗୀରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ମାନବବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ସୀତାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମାନରକ୍ଷା ଜନିତ ସଂକଳ୍ପର କଥା ଓ ଗାଥା ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ରହିଛି 8ଟି କବିତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଗାଳ୍ପିକ ପବିତ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମନ ଅନ୍ଧାର ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଜଟିଆ ମାର ଚରିତ୍ରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କିଭଳି ପରର ସେବା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ କେମିତି ନିଜ ପରିବାର ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା
ବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତା ଜୀବନ ଯାଉନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି ଯେ କୃତ ପାପ କର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା। ଶେଷରେ ଆସି ଜଟିଆ ମାଆକୁ ସେ କଥା ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଟିଆ ମା ତାର ନାତୁଣୀ ବହୁ ଆଗରେ ତାର ଜୀବନର ସେ କୃତ ପାପ କର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ କିଭଳି କୁମାରୀ ଜୀବନରେ ସେ ତାର ଗର୍ଭପାତ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ସେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଏହି କଥାକୁ ସୂଚେଇ ଦେଇ ସେ ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଯଦି କିଛି ପାପ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋପନ ନ ରଖି ସେ ଯଦି ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରେ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନର ଭଲ ସମୟ ଆସେ। ଏହି କଥା ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଗଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏହା ହିଁ ଆମ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ସ୍ୱସ୍ତିର ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ସଭାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତି ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର।